नमस्कार जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे समस्त दर्शक बंधु मान स्वागत जनाई मु गौरीशंकर आरंभ करुच्ची आज कार्यक्रम। आज कार्यक्रम डॉक्टर पदारविंद रथों द्वारा लिखित एक सुंदर मनछुआ गपटे आपण मान सम्मुख में उपस्थापन करुच्ची। गल्पटीर शीर्षक मोह बिलेई। तेबे आपण माने बिलेई देखिथिबे और बिलेई विषय बहुत किसी शुणिथिबे, किंतु मोह बिलेई पुणी कौन से विषय जानिया भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। पहाड़ उपर छोट कुटीरटीए करी जड़े साधु निराडंबर भाव निजर साधन ब्रती थिले। दैनंदिन आवश्यकता दिन में थरे पहाड़ ओह्लई तल को आसुले एवं पाख गाँव ग्रामवासी जहाँ किछि देउथिले से सबु नहीं कुटीर को फेरुथिले। थरे गाँव जिनिसपत्र धरी पहाड़ चढ़ुवा बेले साधु देखिले रास्ता कड़े गोटे बिलेई छुआ असहाय अवस्था चित्कार करुछि। साधु भाविले यह मोर सहायतार आवश्यकता अच्छी निश्चय। बिलेई छुआटी को धरी साधु पहुँचिले कुटीर रे। बिलेई छुआटी भोकरे चित्कार करुथाए। कौन खाइबा को देबे उपाय पाइलेनि साधु। पुणी पहाड़ ओह्लई गाँ लोक सबु कथा कहले। गाँ लोके गोटे पात्र रे किछि क्षीर देले बिलेई छुआटी पाई। से दिन बिलेई चिंता गला। हेले ता परदिन सकाळु सकाळु पुणी बिलेई छुआटी म्याऊ म्याऊ करबा आरंभ करदेला। साधुंकर साधना रहिला पछकू। पुणी गाँ आड़कू मुहाइले। साधु एमती प्रतिदिन गाँ को जाई क्षीर आनी बिलेई छुआटी को खाइबा को देले। गाँ लोके भाविले साधु महापुरु ए बिलेईर खाइबा चिंता नहीं बहुत हैरान होउचंती। चलो गोटे गाई नहीं साधु को कुटीर रे बांधी दे आसीबा। साधु को आउ बारंबार पहाड़ ओह्लई क्षीर टिके तल को आसिया पड़ोनी। सैया हला साधु को पाखरे गाँ लोके गाईटीए नहीं बांधी दे आसिले। गाई क्षीर देव बिलेई छुआर खाइबा चिंता दूर हेबो। हेले गाई बाछुरी गुहाल गोबर खाइबा चिंता देखा रेखा करिवो किए? साधु आउ साधना करिवे कौन? एई जंजाल रे लागी रहिले। गाँ लोके पुणी चिंतित हेले कौन करिबा। गाँर जने अविवाहिता झियो प्रस्ताव रखिला, जदि माँ बापा राजी हुअंती मु सबुदिन जाई साधुंको घर काम रे साहाय्य करि आसंती। साधु तांको साधना करि पारंते। प्रस्तावटी समस्तଙ୍କ मन को पाइला। किछि दिन एमिति चलीगला। गाँर गोटे पिला सहर को जाइथिला पाठ पढ़िबा को। पाठ पढ़ा सारी घर को फेरी माँ बापा को कहला साधु महाराज मते बहुत भल पाती, मुटिके तांको जाई देखा करि आसे। पहाड़ चढ़ी से पहुँचला साधु रहउथिबा जगार। हेले साधुंको कुटीर कोठी किछि ठाब करि पारला नाही। सेठारे थिला गोटे अति सुंदर भव्य बासगृहटीए। जड़े विवाहिता युवती तांकर दुई संतानक सहित व्यस्त थिले। पाख गुहाल रे 3-4टी गाई बंधा होइथिले। पिलाटी साधुंक विषय रे काहाकू पचारिबो बोली भाबुथिला। जड़े मध्यवयस्क व्यक्ति घरु बाहरले। पिलाटी साधुंक विषय रे पचारिबारु व्यक्ति जनक कहले से साधु एठारे रहुथिले, हेले अनेक दिन हला से आ दिसु नाहंती। हेले जाऊ जाऊ मते एकथा कहिसंती जे जे भी मते खोजी आसीबो ताकू खाली एतिकी संदेश देव केबे भी बिलेई पे मोह रखिबनी। एठारे बिलेईटी को गोटे सांकेतिक अर्थर व्यवहार करा जायछि। मनुष्यर जेतेबेले कौनसी वस्तु व्यक्ति अथवा वैभव प्रति दुर्बलता आसी जाए ताहा ता पई उदाहरण माध्यम रे कुहा जायथिबा बिलेई बोली कहले अत्युक्ति हेबो नाही। कारण मोह मनुष्य को अंध कर दिए। एही दृष्टिहीनता स्थूल रूप रे नुहे बरम सूक्ष्म रूप रे आमको आह्वान करे। मोहरे थिबा व्यक्तिर बुद्धि नेत्र काम करे नाही। सामनारे थिबा समस्या अबा परिस्थिति को परखिबा एवं सही अनुसार निर्णय नेबा ता पक्षरे संभव हुए नाही। निर्णय नेले मध्य तार सफल रूपायन पाई आवश्यक दृढ़ मनोबल से एकाठी करि पारेनी। घटना चक्र रे एमिति एक समय मध्य आसे जेतेबेले से जानि पारे जे तार एही मोह ताकू रसातल को नहीं जाउछि, तथापि से सेथिरु निवृत्त हो पारेनी। समस्तଙ୍କ मोह बिलेई
परस्पर ठारू भिन्न। मो बिलेई ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏବଂ ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଥରେ ଜଣେ ମା ଜଣେ ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନେଇ। ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା ତାଙ୍କର 24 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଏ। ବାପା ମା ଜାଣିବା ବେଳକୁ ପୁଅର ଅଭ୍ୟାସ ଏତେ ପକ୍କା ହେଇସାରିଲାଣି ଯେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରୁନି। ମା ସାଧ୍ୱୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତେନି। ଏମିତି କିଛି ଚମତ୍କାର ହୁଅନ୍ତା ଯେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତାନି କି ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇପାରନ୍ତାନି। ସାଧ୍ୱୀ କହିଲେ, ସବୁ ତ ଆମ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ। ତଥାପି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧ୍ୟାନରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ମା ଜଣକ ପୁଣି ଆସିଲେ ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଥର ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗର ସ୍ୱର। ସେ କହିଲେ, ମାତାଜୀ, ଆପଣ ପରମାତ୍ମାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅର ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା? ତା ଗୋଡ଼ରେ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଲାଗିଛି। ସେ ଏବେ 3 ମାସ ଯାଏଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧ୍ୱୀ କହିଲେ, ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା। ଏଇ 3 ମାସ ଭିତରେ ତାର ଡ୍ରଗ୍ସ ନେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦୂର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆମେ 90 ଦିନ ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଦେଉ ତାହେଲେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ଆଉ କେବେ ବି ହଇରାଣ କରିପାରେନି। ତେଣୁ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ମା ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମଙ୍ଗଳ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝିପାରି ଖୁସିରେ ଫେରିଲେ। ହେଲେ ଘଟଣାର ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 3-4 ମାସ ପରେ ଦେଖା ହେବାରୁ ସାଧ୍ୱୀ ପଚାରିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମା ଜଣକ କହିଲେ, ନାଇଁ ମାତାଜୀ, ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ସିନା ଡ୍ରଗ୍ସ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ କଥା କ'ଣ ନା, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନପାରି ଚିତ୍କାର କଲା, କାନ୍ଦିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ବାପା ମା ନିଜେ ତାକୁ ବଜାରରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣି ଖୁଆଇଲେ। କହିଲେ, ଏମିତି ତ ଇଏ ମରିଯିବ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଉ ପଛେ ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ। ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାପା ମା ପୁଅକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ୁ ବୋଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ମେହନତ କରୁଥିଲେ, ସେହି ବାପା ମା ପୁତ୍ର ମୋହରେ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖୁଆଇଲେ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବିନା ଡ୍ରଗ୍ସରେ ପୁଅ ଏହି 90 ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିଦେଲା, ତେବେ ତାର ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ହେଲେ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ତାର ସାମୟିକ କଷ୍ଟ ବାପା ମା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଠେଲିଦେଲେ ବିନାଶର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ। ମୋହର ପରିଧି କେବଳ ଏହିଭଳି ସ୍ଥୂଳ ଉଦାହରଣ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ମା' ମାନେ ନିଜର ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇଲା ବେଳେ ଛୁଆଟି କିଭଳି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବ ଏବଂ ଖୁଆଇଲା ବେଳେ ହଇରାଣ କରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋବାଇଲରେ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାର କରି ଛୁଆକୁ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇ ଖୁସିରେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟିର ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ନିଶା ବଢ଼ିଲା କି ନାହିଁ? ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆଟିର 2ଟି କ୍ଷତି ହେଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ପିଲାର ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ହିଁ ଡେଭଲପ୍ କଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ମୋବାଇଲର କୁପ୍ରଭାବ ଛୁଆଟିର ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣର ଯଦି ଅବଲୋକନ କରୁ, ତେବେ ଦେଖୁ ଆମ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତି ଆମର କେତେ ମୋହ ଅଛି। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ମୁଁ ଠିକ୍, ସେ ଜୁନିୟର, ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ? କମ୍ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଏନି। ବୟସରେ ଯିଏ ବଡ଼ ସେ କହିବେ ଆମେ ଅନୁଭବ ସମ୍ପନ୍ନ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାହା ସବୁବେଳେ ଠିକ୍। ସାନ ସବୁବେଳେ ସାନ ହେଇ ରହିଲେ ଭଲ। ଏପରି ଅସରନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନିଜର ମାନ୍ୟତାକୁ ନେଇ କେତେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହୁ ମୁଁ ମିଛ କଥା ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। କେହି ଯଦି ମୋ ଆଗରେ ମିଛ କଥା କହେ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଏଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ସଂସ୍କାର ହିସାବରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ବଦଳେଇ ପାରିବି, ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ
କ୍ରୋଧ କରି ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଯାହା କହୁଛି ହୁଏତ ତା ପାଖରେ ଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ମିଛୁଆ ବୋଲି କହିବି କାହିଁକି? ଏକଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତି ମୋହକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲେଇ ଛୁଆଟି ଭଳି ପାଳି ରଖୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏପରିକି ନିଜର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ମୋହ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏହି ମୋହ ଏବଂ ନିଜର ଇଗୋ କାରଣରୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନି। ଆମେ ଜାଣୁ ମୋବାଇଲର ଅପପ୍ରୟୋଗ ତଥା ଅପବ୍ୟବହାର ଆମର କେତେ କ୍ଷତି କରୁଛି। ଡାକ୍ତର କହନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ଘଣ୍ଟାଏ ଆଗରୁ ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ। ହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରୁନେ। ବରଂ ଶୋଇବା ଶେଷରେ, ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ଛାତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲକୁ ଧରି ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଉ। ମୋହ ବିଲେଇର ଆମ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ କୁପ୍ରଭାବର ଏହା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ନିରପେକ୍ଷ ଆତ୍ମାବଲୋକନ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅନବରତ ଯୋଗସୂତ୍ର ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ହିଁ ମୋହ ବିଲେଇ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇହେବ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।